अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कारಗಳು। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम ही है बोर्ड के तरफ से आप लोगों का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं। अब तक हम दो मॉडल क्वेश्चन पेपर देखे थे। अब हमें मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 आया हुआ है। तो आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 के क्वेश्चंस देखेंगे। इसका आंसर की भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगी। देखिए कैसा है आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन पेपर 3। ये बोर्ड से आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। आप लोग तीनों चारों मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़िए। उसी में से चारों को मिक्स करके एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं एंड में आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो फर्स्ट बीट में क्या है, 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ರಾಜೇಶ್ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎ 5 ಮಾತ್ರೆ, ಬಿ 6 ಮಾತ್ರೆ, ಸಿ 3 ಮಾತ್ರೆ, ಡಿ 4 ಮಾತ್ರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ದಡ ದಡ ಪದವು ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಎ ಅನುಕರಣವಯ, ಬಿ ಜೋಡು ನುಡಿ, ಸಿ ದಿರುಕ್ತಿ, ಡಿ ತದ್ದಿದ್ದಾಂತ. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಪದವಿದು. ಎ ಸಮುದ್ರ, ಬಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಿ ಮುದುಕ, ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಗ್ರಾಂಥಿಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವ ಪದ. ಎ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಿ ಕರೆಯಾಗಿ, ಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾವೆ, ಡಿ ನೋಡಲು. ये 1 मार्क ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हुए। अब हम 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सेकेंड बिट 12 मार्क्स रहते, हर एक क्वेश्चन का एक आंसर का 1 मार्क्स मिलता। ಪ್ರಶ್ನೆ 5, ವಿಷದ ಬಾಣವು ಮರಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದಾದ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಪ್ರಶ್ನೆ 6, ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು? ಪ್ರಶ್ನೆ 7, ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸಿದರು? ಪ್ರಶ್ನೆ 8, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತವೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ 9, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯ ಕಪ್ಪು ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕಗಳು? ಪ್ರಶ್ನೆ 10, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದು? ಪ್ರಶ್ನೆ 11, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದ ಪರಿಯನ್ನು ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ ಅವರು ಎಂತಹ ಕಥೆಯಂತೂ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ 12, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕವಿ CPK ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ 13, ಅಡಿಗರ ಪ್ರಕಾರ ಪುರುಷದ ಬಾಳ್ವೆ ಯಾವುದು? ಪ್ರಶ್ನೆ 14, ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯ ನೋಡಲು ಯಾರು ಬಂದರೆಂದು ಜನಪದರು ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ 15, ಸಿದ್ದರಾಮರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆರೆಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದುದು ಯಾವಾಗ? ಪ್ರಶ್ನೆ 16, ಉತ್ತರ कुमारನು ಕೌರವನ ಸೇನೆ ಕಂಡು ಹೇಗೆ ಒಡೆಯಿದನು? ये आप लोगों के 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर है। अब नेक्स्ट थर्ड बिट 2-3 मार्क के क्वेश्चन आंसर, हर एक आंसर का 2 मार्क मिलते हैं, तो टोटल 16 मार्क्स रहते। ಪ್ರಶ್ನೆ 17, ಗಿಳಿಯು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಯಾವ ವರ ಕೇಳಿತು? ಪ್ರಶ್ನೆ 18, ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಪ್ರಶ್ನೆ 19, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಬದುಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು? ಪ್ರಶ್ನೆ 20, ಗೋಪಾಲನು ಹೂಬನದ ಸೊಗಸನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದ ರೀತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 21, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬದುಕಿನ ಗೂಢಾರ್ಥವೇನು? ಪ್ರಶ್ನೆ 22, ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯ ವೈಭವ ಎಂತಹವರನ್ನು ಬೆರಗುಸುವಂತಿತ್ತು, ಏಕೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ 23, ಶ್ರೀ ವಿಜಯನು ಕಂಡ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 24, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಹೂಗಳ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? नेक्स्ट बिट क्या है बोले तो कवि परिचय लिखना है। इसके भी 3 मार्क्स है। और एक बात याद रखिए, जब भी आप कवि परिचय लिखते हैं उसे स्टेप बाय नहीं लिखना है, उसे पूरा सेंटेंस बना के लिखना है, पैराग्राफ टाइप, तभी आप लोगों को पूरे 3 मार्क्स मिलते हैं। देखिए कौन सा लिखना है कवि
प्रश्न 25 GS शिवा रुद्रप्पा ये कवि के बारे में परिचय लिखना है। देखिए नेक्स्ट बीट, फिफ्थ बीट क्या है बोले तो पोयम सारांश लिखना है। देखिए पोयम की समरी को बोलते, इसे भी 3 मार्क्स मिलते हैं आपको। और ये बहुत बार पूछा गया हुआ पोयम है जो सारांश में पूछते। प्रश्न 26 ಹಸಿಸೋದೆ ಬುಸುಗಟ್ಟಿ ದನಿಯನ್ನೆತ್ತು ಒಲ್ತಲ್ಲೇ ಕಿಡಿಸೋಕೆ ಮುದ್ದು ಸಿಡಿದಬ್ಬರಿಪುದು ಅಂತಿರದೆ ರವಿ ಕರಗೆ ಕರಗುವಿಬ್ಬನಿಯೋಲಿರು ಸಿಡುಕು ಮಿಡುಕನ್ನು ತೊರೆದು मौनियागु। ये पोयम का है सारांश लिखना है, समरी लिखना है। नेक्स्ट बीट क्या है बोले तो अलंकारा, ये अलंकारा भी 3 मार्क्स में मिलता। देखिए ಪ್ರಶ್ನೆ 27 ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕುಂದಣದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ रत्नದಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದನು। ये क्वेश्चन का अलंकार लिखना है। नेक्स्ट बीट क्या है बोले तो गादे मातु, इसके भी 3 मार्क्स मिलते, 2 देते ऑप्शनल में, उसमें से एक का आंसर लिखना है। प्रश्न 28 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲು अथवा माडिदोण्णु महाराया, ये दोनों में से एक का आंसर लिखना है। नेक्स्ट बीट क्या है बोले तो संदर्भ स्वरास लिखना है, उसको हर एक आंसर को 3 मार्क्स मिलते, तो टोटल 15 मार्क्स रहते 5 क्वेश्चन के। तो आप लोगों को संदर्भ किस तरह से लिखना है और किसको संदर्भ बोलते हैं नहीं मालूम है तो आप लोग मेरे को कमेंट करिए, मैं उसकी फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको लिंक भेज देती हूँ। इसके अलावा आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते। देखिए ಪ್ರಶ್ನೆ 29 ವ್ಯವಸಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಆಟವೇ ನಡೆಯದು। ಪ್ರಶ್ನೆ 30 ಕಲಾವಿದನ ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡಿದೆ। ಸಂದರ್ಭ 31 ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡತೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ। ಸಂದರ್ಭ 32 ದಾಳಿ ಬಂದೊಡನೆ ಶರಣಂಬ ಹೆಣ್ತಾನು। ಸಂದರ್ಭ 33 ನಾಡ ನರಿಯೋಲು ಹಲುಗಿರಿಯೇ ಬಿಡುವೇನು। ये संदर्भ हुआ। नेक्स्ट बीट क्या है बोले तो पोयम है, इसके 4 मार्क्स रहते। देखिए 2 पोयम देते उसमें से एक ही आंसर लिखना है। प्रश्न 34 ಕರಡ ಕೋನರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಕಲರವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇರಿದೆ। देखिए ये पोयम आप लोगों को बहुत बार पूछा गया सब, हर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर रहते, हर एक प्रैक्टिस पेपर रहते, उसमें ये पोयम बहुत ज़्यादा पूछे हुए गए हुआ है। उसके अलावा ಯುಗದ ಹಿಂದಿನ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬ सभी चैत्रವು, ये दोनों पोयम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये युगದ ಹಿಂದಿನ बोले तो लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर में 2 बार फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में भी ये पूछा हुआ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से लर्न करिए। नेक्स्ट बीट क्या है 8 10 वाक्य, इसके भी 4 मार्क्स मिलते हैं। देखिए ಪ್ರಶ್ನೆ 35 ಬಾಹ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮನು ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದನು ನೀವು ಮೆಚ್ಚುವ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ। ಅಥವಾ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು बरेरी। ये आप लोगों को दोनों में से एक आंसर लिखना है। उसके बाद क्या है बोले तो पैसेज राइटिंग, इसके भी 4 मार्क्स मिलते हैं आपको, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, दूसरे क्वेश्चन का 2 मार्क्स, तो 4 मार्क्स मिलते हैं इस तरह से। देखिए पैसेज क्या है। प्रश्न 36 ದಯೆ ಕರುಣೆ ಪರೋಪಕಾರ ಇವು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಗುಣಗಳು ಬಲಹೀನವಾಗಬಹುದು, ಉಳಿದ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕುಕ್ಕಿರಬಹುದು। ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳಿತು ಕೆಡಕುಗಳ ಮೇಲಾಟ ನಿರಂತರ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸದ್ಗುಣ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇವು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ। ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಮೂಲತಃ ದುರ್ಗುಣ ಅಥವಾ ಕಠೋರನಾಗಿರಲಾರ,
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಒಂದೆಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕ್ರೂರರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಾನವ ಮಾತ್ರ ಕರುಣಾಮಯಿ ಎಂದು. ಸುಪ್ತ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುಣ ಪ್ರೇಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಚೇತರಿಸಲು ಸದಾ ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಗೌರವವನ್ನು ಆತನ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿಯ ಹಣ, ಅವನು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆ, ಅವನು ಓಡಾಡುವ ವಾಹನ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ದಯೆ, ಪರೋಪಕಾರ, ಕರುಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ, शांति, समाधान उंटागुತ್ತದೆ. देखिए ये पैसेज है आप लोगों का. अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅ, ಈಗ ಮನುಷ್ಯನ ಗೌರವವನ್ನು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅಳೆಯುತ್ತವೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ, ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर ये पैसेज में से फाइंड आउट करके लिखना है. नेक्स्ट बिट क्या है बोले तो प्रबंधा ऐसे राइटिंग को बोलते, उसके भी 4 मार्क्स मिलते. देखिए ಪ್ರಶ್ನೆ 37, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಯುವ ಸಂಸತ್ತು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ युवा जनतेय पात्र, ये दोनों में से एक का आंसर लिखना है. नेक्स्ट बिट क्या है बोले तो आप लोगों के लेटर है, इसके 5 मार्क्स मिलते हैं. देखिए ಪ್ರಶ್ನೆ 38, ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಸೃಜನ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪವನ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ನಂದೀಶ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು बरेरी. देखिए दोनों में से एक का लेटर लिखना है. इसके अलावा स्टूडेंट्स में ऑनलाइन एक्सप्लेनेशन क्लासेस लेने वाली ऑनलाइन क्लासेस लेने वाली हूँ, वो भी यूट्यूब पे. उसकी लिंक आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाती. ये बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ऑनलाइन क्लासेस. वहाँ पे आप लोग कुछ भी मेरे से पूछ सकते, कुछ भी डाउट रहा तो पूछ सकते, या फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उसका एक्सप्लेनेशन होना है बोले तो आप लोग मेरे को उसका आंसर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में वो भी हेल्प हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.